عن الانسه مسوس ميساء اللي كانت جات في السباق الوطني هنا الموجود على مستوى مركز الفروسيه بني عامر بسيدي بن عباس. ميساء، ولو كنت تحدثينا على هذه الدوره. L'organisation a été super bien faite. الكونكور كان منظم بالملاح. مسابقة كانت شوية صعيبة ومازالها صعيبة، كاين منافسين بزاف قويين، نسيو نربحو ان شاء الله. بالعباس بلاصة شابة، كلوب تاعهم شباب، و جي في ان سون فوت الحمد لله. اون اسبيرون دوكا ندخل الباراج نديرو سون فوت، وان شاء الله نوغا لا دوزيام كوب في البرج تاعهم ان شاء الله. ان شاء الله. اش رايك على السباق التنظيم، فيما يخص التنظيم، فيما يخص يعني هذا التيران هنايا، وكيفاش تشوف الدوره هذه؟ نقول لك انا قديم في الفروسيه، ركبت في العمر 16 عام من الستينات، بارك الله. وفي نوادي كبير، ركبت في تيارات في وهران، في الناحيه العسكريه الثانيه في وهران، وشاركت هنايا، ونعرف حتى الناس اللي كانوا هنايا وقاموا على هذا النادي يعطيهم الصحه، واللي مات الله يرحمه، حتى ولو كانوا في الدرك الوطني. مثلا العقيد، بالمناسبه العقيد غازي الله يرحمه نترحم عليه، مات قريب، هذا كان قبض المدرسه الوطنيه تاع الدرك الوطني هنا، وكان في الفروسيه، وكان يشجع سواء هنا ولا في وهران، ساعدنا كثير. كان نذكر كذلك العقيد حمود، يذكر على خير، نظن مازال العقيد الحياه الله يطول عمره ان شاء الله. وكانوا ناس هنا قاموا، وشفنا هذا النادي كيفاش واحد الوقت كان عنده العشب خضر، واحد وين لقى كل النوادي عندها طلوع وهبوط، هذه سنه الحياه، سنه الله في خلقه. لكن انا كي رجعت غيبت فتره، ومن بعد جيت شفت اليوم النادي هذا، بكل صراحه فرحت فرحه كبيره، لانه شفت الميدان خاصه الارضيه، يعني ما عندك ما تقول، في منتهى الروعه، ما تعب خيل ولا حد يطيح يتألم ولا حاجة. الحواجز ما شاء الله، تنظيم، ضيافة سواء للخيول أو للمنظمين يعني تاع الاتحادية وغيرهم، نظافة المركز نفسه مع اللي جاي خارج، ورب سبحانه كذلك أعطانا يعني جو ياماتينا ما شاء الله، يعني جو ربيعي. فوالله انا سعيد كثير ومرتاح، وقلت حتى كنت نتكلم مع زملائي قلت ان شاء الله انا مره اخرى حتى لو ما ركبش نجي نتفرج، لانه بالفعل انسان يرتاح. وحتى يعني هنا الجمهور كلش متوفر، وشوف هذا الهدوء وهذا. نتمنى ان شاء الله على كل حال التوفيق، ونشكروا يعني السلطات المحليه اللي قائمه على هذه، وانا متاكد انهم يزيدوا يشجعوا، لانهم يحبوا الفروسيه ويعرفوا انها داخله في التراث الوطني الاسلامي تاعنا الجزائر. فبالتالي ان شاء الله يزيد اكثر، ونشكر الجميع ان شاء الله اللي قائمين على هذا. بحضور المنتخبين، مرحبا بكم، احييكم تحيه الاسلام، السلام عليكم. يسعنا اليوم 19 مارس عيد النصر ان نحتفل ونقيم حفلا في مدينه سيدي بن عباس، وفي بيت وعمر بلديه سيدي بن عباس، في هذا المركز الجليل الذي كنت تراديسيون. لا تراديسيون سي دو ريكونيتر، الاعتراف بالجميل. ولهذا السبب اليوم 19 مارس أردنا أن نكرم يعني شخصين في عهدتهم. الأخ عبد الحليم صالح كان عضو في المجلس الشعبي البلدي، والآخر حال عاشور كان عضو في المجلس الشعبي الولائي. قدر الله يرحمهم إن شاء الله من شهداء الوجه، لأنهم كانوا في عهدة يعني خدمة للبلد. ويعني فتحت أبواب 1990، وحاليا هناك جمعية بني عامر، مركز بني عامر، اسم على مسمى، والرئيس يعني الحالي للجمعية اللي هو علان زين الدين، وهو أهل لعبد الحليم صالح. وفي دون إطالة نفوت يعني للتكريم الأول، نريد أن نكرم أهل الفقيه عبد الحليم صالح
ونشكروا يعني لوني المركز الالكتروني سيدي بن عباس اللي حضر في جميع المهرجانات، والممثله تاع لوني راها حاضره على كل حال، وتشهد بنفسها بان سلمنا التلفزيون الى اهله. شكرا. C'est une entreprise nationale, c'est une entreprise citoyenne, mais c'est une fierté. Il y a eu une métamorphose les dernières années de notre pays, après des actions de réhabilitation. Ils sont fiers d'avoir émis le territoire d'Anna, la construction d'Anna, et par rapport à ce qui est en train de se faire, à la modernisation de l'île, la création d'autres filières, nous comptons bien sûr avec l'île, l'université. Moi, je ne sais pas être écrit, mais réclamer ce qui revient de droit, la base contrôle électronique, la base contrôle électronique par rapport à l'île, par rapport à l'université. Pour arracher ne serait-ce qu'un deuxième projet pour le port électronique de Michel. C'est un combat. Nous avons cet atout. Nous avons les entreprises nationales, entreprises citoyennes, entreprises qui sont en train d'émerger, et nous avons l'université de la Grèce. L'université, c'est un pôle aussi premier au niveau national, premier au niveau du Maghreb, premier tout le monde arabe, 20e en Afrique. Nous avons quand même les accords pour réclamer une revient de droit. La Grèce doit être impérativement un pôle électronique. ونشكر على في هذا المومون لا دي جي اس اللي وقفت وقفه معتبره وشهدت لنا المضمار بليزوبستاك، والقاعه اللي رانا فيها هي اللي دارتها كلها. ونقولوا الحاج الابيض يقول لنا نبدا على المرحوم التحدير غير المسألة. الله يحفظ جميع الصحة وجزاكم على Au niveau du sport équestre, Ben Yam. Monsieur Mansour, bonjour. Salam alaikum. Voilà, l'occasion est venue pour rectifier un peu ce qui a été dit. La compétition, pour résumer le cadre de la compétition. La compétition, c'est dans le cadre d'un programme national de la fédération. Fédération équestre, hein. La fédération équestre. Et dans tout ça, la DGS Mélamès, Voilà. quelle est La tradition veut que quand on annonce un événement sportif comme ça, c'est la direction, la jeunesse et des sports de la wilaya qui organise en collaboration avec la fédération qui s'occupe que du technique. Le côté technique est donné faute de ligue au niveau de la fédération. Et au fait, on peut ouvrir une parenthèse tous les deux là. Est-ce que réellement il y a une ligue des sports équestres à la Wilaya? Justement, d'où est-ce qu'on peut savoir pourquoi? D'abord, vous êtes la structure qui commande cette ligue. La réglementation stipule qu'on ne peut avoir de ligue de wilaya que si, sauf que, je sais pas, vous le dites en arabe, là, vous le dites en arabe parce que là je vais écouter écrire. Hein. La réglementation stipule que pour avoir une ligue de wilaya, il faut au moins 2 associations qui activent dans la discipline. Deux associations pour avoir le droit à la ligue de wilaya. Comme là, on n'a qu'une seule. C'est celle de Beni Amr, c'est ça? Voilà. La réglementation ne peut pas tolérer la création d'une ligue. Revenant sur la compétition, le côté technique est pris en charge par la fédération. Faute de la ligue, justement. Maintenant, on a l'intervention ici pour rectifier ce qui a été dit. Qu'est-ce qui a été dit? C'est un peu je sais pas. Le protocole n'a pas été respecté. Le protocole.
protocole. Parlez de quel protocole? Voilà, le protocole, ça veut dire que qui organise, qui s'occupe du technique, qui... Enfin, C'est-à-dire vous parlez partager un peu les tâches. Vous parlez beaucoup plus de protocole organisationnel. Voilà, il y a l'habitude que sous le patronage de M. Belli, on va passer à la direction de la wilaya. La direction, comme c'est une compétition de sport. Donc ça doit passer par la direction de la jeunesse et des sports. Ensuite, les partenaires directs et indirects. Les sponsors, les organisateurs, par exemple, un des partenaires directs, c'est l'APC. La PC rentre dans un cadre de sponsor. Officiellement, les sponsors. Là. Donc, Là. est-ce que les prends de Sidi Abbas fait partie prenante, sinon un patrimoine? Là. Le patrimoine de la PC. Le centre est un patrimoine de l'APC. Très bien. Cela veut dire que lui, il doit être entretenu et géré par l'APC. Ça ne veut pas dire que lui, il n'a pas droit aux subventions de l'État. En tant que structure et en tant qu'association. Ils ont droit aux subventions de l'État. Enfin, subventions de l'État, bon, l'association. Qui m'a le cas de la subvention de l'État, c'est la structure. Là, par exemple, on a aménagé le centre. Avec la salle des fêtes ou la salle de réunion, c'est l'œuvre de la DGS. DGS. Le matériel que vous voyez là, c'est l'apport de la DGS. Là, c'est la subvention pour le centre. Maintenant, pour l'association, ils ont bénéficié d'argent, d'une somme d'argent assez importante pour la gestion de l'association. Très bien. Et M. Mansour, un dernier mot? Le dernier mot, c'est bien pour la ville. On est content et on est fiers. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Rentabiliser et développer ce sport équestre. Voilà. Et là, monsieur le chef d'arrêt, vous ne voyez pas, il faudrait que cette association s'autogère. La gestion devient c'est notre objectif, que cette association s'autogère et s'autofinance en même temps. Mais je fais un appel à tous les bonnes volontés de la wilaya de Sidi Bel Abbas de participer à eux pour développer ce sport. Maintenant, l'État se désengage vu les contraintes financières, mais on peut substituer par les sponsors, par les grandes entreprises, mais en même temps, il faut que les gens adhèrent à cette démarche, et notamment les élus. Je fais un appel aux élus, aux entreprises privées, pour qu'ils renforcent cette association. Les subventions, on peut pas, un centre pareil ne peut pas vivre avec les subventions. Donc il faut créer des ressources propres à ce centre. La commune a... Qu'est-ce que vous voulez dire par ressources propres à création des restaurants, par une cafétéria? Création de quelque chose de bien au niveau du centre pour garder la familiarité du centre. C'est un centre familial, pas de n'importe quoi. Il faut chercher des idées pour développer ce centre et les moyens, restaurants, pizzeria, cafétéria, d'autres sports, le parking payant, pourquoi pas. Et c'est une ressource. C'est une ressource. Monsieur le chef d'arrêt, disons votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est de remercier tout le monde qui ont participé de loin et de près à l'organisation de cette festivité. Inch'Allah, une autre festivité plus grande. Merci. Président sous l'égide de la Fédération Intérieure, bien sûr. On l'a organisé, bien sûr, avec l'aide de la Direction de la Jeunesse et des Sports, de l'APC, de la Daïra. Et apparemment... Et là, qui est organisé, ou c'est une idée de la Ligue, plutôt non, de l'association de Bani Amr? La Fédération, elle a un programme national avec plusieurs concours chaque année. Et il y a des dates. Nous, la dernière réunion, on a postulé pour l'avoir. Très bien. Ils nous l'ont donné. Et on a un autre concours. C'est suite à une proposition de votre part, en quelque sorte. Bien sûr, mais c'est une date. Si ce n'était pas nous, ça aurait été un autre club. Un autre club, très bien. Mais là vous avez commémoré
si vous voulez, une date d'un décès d'un homme de la ville de Belabès qui s'appelle Abdaïm. Justement, on a profité de ce concours pour honorer Salah Abdaïm qui est un grand homme de Sidi Belabès, qui a été membre de la PC de Sidi Belabès et aussi ancien président de l'association. Donc on a profité de l'occasion pour l'honorer. Mais par la même occasion, si on peut parler un petit peu des sponsors là, c'est trop ambigu quand on entend parler de la DGS qui dit que moi je suis partie prenante de ce tournoi. Sinon, pardon, je termine et vous répondez, Malish. Là, la DGS dit que je suis partie prenante, l'APC donc dit autre chose. On aimerait bien avoir la vérité de la bouche du président de l'association Bénéam. Tout le monde a mis du sien. Très bien. Et la DGS, elle nous a énormément aidé parce que tout ce que vous voyez, les infrastructures, le terrain qui a été refait à neuf, la salle, c'est eux. Et dernièrement, ils nous ont acheté des jeux. C'est vrai que vous voyez ici. C'est vrai, je vois. Les jeux d'obstacles, c'est la direction de la jeunesse et des sports. L'APC, c'est un autre contexte. C'est le bien de l'APC. D'abord, c'est son bien. Très bien. Donc tout ce qui est infrastructure, ils nous ont un peu rénové, le nettoyage. Après, tout ce qui est organisation, c'est nous. Très bien. Et alors, si on parlait un petit peu des prix que vous allez remettre aux lauréats. Bon, là, c'est la dernière épreuve. C'est le Grand Prix. Donc, c'est les chevaux de la catégorie supérieure. Et c'est ce prix-là qu'on a mis en l'honneur de M. Salah Abdaïm. Il est doté de 100 000 dinars, globalement. Ça sera pour le premier. Non, le premier, il aura 25. 25 000 et le deuxième, dinars. un peu moins. 250 000 dinars. 25 000. 25 000 dinars. 100 000 dinars pour toutes les preuves. Ah, donc, ça c'est bon. À partager sur les, non, pas sur les 6 premiers. Donc c'est bon. 6 à 8. Je sais pas combien qui. Donc il n'y a pas autre chose avec. Ça un truc d'accompagnement, un téléviseur. Je vois Eni là. Une coupe à Eni, ils nous ont donné 2 téléviseurs. On les a karamna bihom la famille Abdaïm. Très bien. La famille Abdaïm, pour ça. Et le deuxième, parce qu'on a fait aussi hier un prix à la mémoire de monsieur Achour Hal. Et donc ce matin, le Wali a donné aussi à la famille, un téléviseur à la famille de monsieur. Et là, le dernier mot, monsieur le président. Oui, je suis vraiment content parce que ça s'est très très bien passé. Ce qui m'a importé, c'est les échos des gens qui il y a eu ce qu'on appelle en termes anglophones un feedback. Il y a eu un retour d'information. Sincèrement, ils ont été contents du terrain, de l'accueil qu'on leur a réservé. Alhamdoulilah, voilà, on est content. C'est un plus pour la ville. Moi aussi, je suis content. Merci beaucoup, monsieur. Les gens qui ont participé à cette journée, à la mémoire de mon frère, alhamdoulilah. كما يقول لك الله يرحمه ويسعده. الله يعلم. الحمد لله خويا. والدماء